السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری بیوی نے چھت پر بنے کمرے کو کلینک بنا لیا، جہاں وہ بانجھ عورتوں کا ایسا شرطیہ علاج کرتی کہ وہ جلد ہی حاملہ ہو جاتی، اور میری ڈیوٹی سیڑھیوں کے پاس بنے کاؤنٹر پر لگا دی اور سختی سے منع کیا کہ اوپر ہرگز نہیں آنا، کیونکہ اندر عورتوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں مان جاتا، کیونکہ میری بیوی ڈھیروں پیسے جو کما رہی تھی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرانگی ہوتی جب کلینک میں وہی عورتیں جاتی جنہوں نے ٹوپی والا برقع پہن رکھا ہوتا۔ ایک دن مجھے بیوی پر شک ہوا تو میں بھی برقع اوڑھ کر اندر گیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہماری چھت پر بنے کلینک کی دھوم دور دور تک جا پہنچی تھی۔ میری بیوی سارا دن چھت پر بیٹھی بانجھ عورتوں کا معائنہ کرتی رہتی تھی۔ میں کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ میری بیوی نجمہ مجھے بھی اچھی خاصی تنخواہ دیتی تھی۔ زندگی میں بڑا چین تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما رہے تھے۔ میں آج پھر کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا جب ایک مرد اور عورت میرے پاس آئے اور نجمہ سے ملنے کی اجازت مانگنے لگے تھے۔ میں نے اس عورت کو نجمہ کے کلینک میں داخل ہو جانے دیا تھا، جبکہ اس کے شوہر کو سیڑھیوں کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو بولا تھا، لیکن وہ کلینک میں جانے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے اس مرد سے کہا، بھائی، اوپر کلینک میں صرف آپ کی زوجہ ہی نہیں گئی، اور بھی بہت سی خواتین موجود ہیں۔ ہمارے ہاں علاج مکمل رازداری سے ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر مجھے علاج کے لیے آپ کا بلڈ گروپ بھی چاہیے، اس لیے آپ ادھر ہی تشریف رکھیں۔ وہ آدمی میری بات سن کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی کلینک کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اسے کلینک میں داخل ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا جب دو برقع پوش عورتیں مجھ سے کلینک جانے کی اجازت مانگنے لگی تھی۔ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی تھی۔ یوں 2 گھنٹے کے بعد اس عورت کا شوہر اکتا گیا تھا۔ وہ بولا، اور کتنی دیر ہے؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا، کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے بھی کلینک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مرد بس صبر کر کے بیٹھا رہا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کی بیوی باہر آ گئی تھی۔ میں نے جانچتی نگاہوں سے اس عورت کے چہرے کو کھوجا تھا۔ وہاں امید کے دیپک روشن ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اس عورت کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اس میں کوئی دوا وغیرہ نہیں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ میاں بیوی جب ہمارے گھر سے نکل گئے تو 2 برقع پوش عورتیں بھی باہر چلی گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد نجمہ بھی کلینک سے نکل آئی تھی۔ اس نے چہرے سے ماسک اتارا اور ہاتھوں سے دستانے اتار کر ڈسٹ بن میں پھینک دیے تھے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میں غور سے نجمہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کافی اچھے موڈ میں لگ رہی تھی۔ آخر کار میں نے وہ سوال کرنے کی ٹھانی جو مجھے اکثر پریشان کیے رکھتا تھا۔ میں بولا، نجمہ، تم عورتوں کا علاج کیسے کرتی ہو؟ تم نہ تو پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی دائی ہو، پھر تمہاری اتنی مشہوری کیسے ہو گئی ہے؟ ہر جگہ تمہارا ہی چرچا ہے۔ نجمہ ہنس کر بولی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ مجھے میری ضرورت نے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میری وجہ سے کتنی عورتوں کے گھر ٹوٹنے سے بچ گئے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ نہ جانے نجمہ مجھ سے اس قدر رازداری کیوں برتتی تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، کم از کم اسے مجھ سے تو یہ راز شیئر کر لینا چاہیے تھا۔ پہلے تو مجھے نجمہ کے کسی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ نجمہ وقت گزارے کے لیے یہ سب کر رہی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کمال ہی ہو گیا تھا۔ فقط 1 سال کے اندر نجمہ کے کلینک کی دھوم دور دور تک جا پہنچی تھی۔ کچھ عورتیں ایسے شہروں اور قصبوں سے علاج کروانے آتی تھی جن کا ہم نے پہلے کبھی نام بھی نہ سنا تھا۔ دراصل بانجھ پن ایسا مرض ہے جو ہر تیسرے چوتھے گھر میں پھیلا ہوا ہے۔ اکثر تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بانجھ ہوتی بھی نہیں ہیں، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر ہوتی ہے، مگر ان عورتوں کے سسرال والے ان کا جینا حرام کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب نجمہ نے اپنا کلینک کھولا تب اس کے پاس پورے سال میں فقط 2 عورتیں علاج کروانے آئی تھی۔ اللہ کی کرنی سے ان دونوں عورتوں کے ہاں اولاد ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہر جگہ ہی نجمہ کے کلینک کی باتیں ہونے لگی تھی۔ اب تو ایک دن میں 20 عورتیں اپنا علاج کروانے آتی تھی۔ نجمہ سے اکیلے یہ سب سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سیڑھیوں کے پاس ہی مجھے کاؤنٹر بنوا دیا تھا۔
پھر اس نے میری تنخواہ بھی لگا دی تھی۔ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ میرے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے بہترین لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ نجمہ ان کو طرح طرح کے کھانے کھلاتی تھی۔ پہلے تو وہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس جاتے تھے۔ اب میں نے بھی نجمہ کے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اب میں ہر چیز پر گہری نگاہ رکھتا تھا۔ یوں ہوتا تھا کہ عورت علاج کے لیے آتی تو کچھ ہی لمحوں بعد کچھ برقع پوش خواتین بھی آ جاتی تھی۔ علاج کا عمل 4-5 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار نجمہ سے علاج کا طریقہ کار پوچھا، مگر وہ ہر بار میری بات کو ٹال دیتی تھی۔ نجمہ کا کلینک میرے لیے ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جس میں میرا داخلہ ممنوع تھا۔ مجھے یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ میں مریضوں کی موجودگی میں اس کلینک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، مگر جب وہ خالی پڑا ہوتا تھا تب وہاں جانے کی پابندی مجھے کچھ عجیب لگتی تھی۔ خیر، میں اپنے ذہن سے ایسے خیالات کو جھٹک دیتا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا تھا جب میں بالکل ہی بیکار تھا۔ گھر میں 2 وقت کے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوتے تھے۔ نجمہ مجھے سارا دن نکمے ہونے کے طعنے دیتی نہ تھکتی تھی، جو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ کبھی پیار سے سمجھاتی تو کبھی لڑ جھگڑ کر میرا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا بستی تھی۔ میں تو شادی سے پہلے بھی نکما سا ہی تھا، کوئی کام کاج تو کرتا نہ تھا۔ اماں نے میری شادی کروا دی تاکہ مجھ پر بوجھ پڑ جائے اور میں ذمہ دار ہو جاؤں، مگر شادی اور 3 بچوں کا بوجھ بھی مجھے راہ راست پر نہ لا سکا۔ پہلے پہل تو نجمہ کچھ نہ کہتی، رکھی سکھی کھا کر صبر شکر کرتی، مگر جب بچے بڑے ہونے لگے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگے تو وہ اکھڑ مزاج ہو گئی۔ پھر جب بچوں پر فاقوں کی نوبت آئی تو وہ کسی سے کہلوا کر مجھے کام پر رکھوا دیتی تھی۔ میری سستی دیکھ کر مالک مجھے بہت جلد فارغ کر دیتا تھا۔ نجمہ نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، گھر چھوڑ کر چلی گئی، طلاق تک کی دھمکی دے ڈالی۔ میں 4 دن چستی سے کام کرتا تو 5ویں دن سستی مجھے پھر سے اپنے حصار میں جکڑ لیتی تھی۔ اب میری بیوی نجمہ کچھ دنوں سے پریشان سی رہتی تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ بہت واضح تھی۔ میں 5ویں بار بھی ملازمت سے نکالا جا چکا تھا۔ میرے 3 بچے تھے۔ بچوں کی بھی 100 ضروریات ہوتی ہیں اور آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ نجمہ ایک دن میرے پاس آئی اور بولی، رضا، میں چھت پر بنے کمرے کو اپنا کلینک بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات ہنس کر ٹال دی تھی۔ اس نے 1-2 بار پھر سے کلینک بنانے کی بات کی تو میں خاموش نہ رہ پایا۔ میں بولا، کس چیز کے لیے بناؤ گی کلینک؟ نہ تو تم پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی کام دھندا جانتی ہو۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، تم جیسے بیکار مرد کے ساتھ رہنے والی عورت 100 تدبیریں سوچ لیتی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے کہ جو من میں آئے کرو۔ پھر اس نے میری مدد کے بغیر ہی اپنا کلینک سیٹ کر لیا تھا۔ وہ بولی کہ میں بانجھ عورتوں کا علاج کیا کروں گی۔ میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، مگر وہ اپنی دھن کی پکی نکلی تھی۔ آج وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے جس کی وہ تمنا کیا کرتی تھی۔ اب اس کے کام کا طریقہ کار جاننے کی خواہش تو دل میں سر اٹھاتی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر چپ ہو جاتا تھا کہ چلو وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے کرتی رہے، کم از کم ہماری روزی روٹی تو لگی ہوئی تھی۔ میرے والدین تو اب وفات پا چکے تھے۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے ایک نکما انسان سمجھتی تھی، اس لیے اس نے اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ اب جب میرا اور نجمہ کا کاروبار چل پڑا تھا تو اسے بھی ذرا آسرا مل گیا تھا۔ اس کا میکہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے دکھ سکھ مجھ سے بانٹ لیا کرتی تھی۔ شازی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے۔ ساس بھی اپنے بیٹے کے لیے دوسری بیوی کی تلاش میں تھی۔ شازیہ کا شوہر اسے طلاق دینے کا سوچے بیٹھا تھا۔ 10 سال کم عرصہ تو نہیں ہوتا، اب تک اسے اولاد ہو ہی جانی چاہیے تھی۔ شازیہ کی ساس نے اس پر بانجھ پن کا ٹیگ لگا دیا تھا۔ میں نے شازیہ کا مسئلہ نجمہ سے ڈسکس کیا تھا۔ میں نے نجمہ سے کہا کہ تم شازیہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لو، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے۔ نجمہ نے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ میں بھی چپ کر گیا تھا۔ میں یہ بات اول روز سے ہی جانتا تھا کہ نجمہ شازیہ کو خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شازیہ کا غصیلا پن تھا۔
नजमा जब ब्याह कर मेरे घर आई तब शाजिया भी 2 माह के लिए मैके रहने आई हुई थी। तब मेरे वालिदैन भी हयात थे, इसलिए शाजिया को अपना पलड़ा भारी महसूस होता था। वो नजमा के हर काम में कीड़े निकालती थी। वो कभी कहती कि तुम्हें गोल रोटी नहीं बनानी आती, तो कभी कहती कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था जब शाजिया मेरे पास रोती हुई आई और बोली, भाई आज मुझसे मेरा मैका भी छूट गया है। लोग सच ही कहते हैं कि वालिदैन का घर तब तक अपना होता है जब तक भाभी ब्याह कर नहीं आई होती। शाजिया इस कदर रिक्कत से रो रही थी कि मेरा दिल भी पसीज गया। मैं बोला, आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। तब शाजिया ने बताया कि नजमा ने उसके साथ बदतमीजी की है और घर से निकल जाने को कहा है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी माँ जैसी बहन के साथ बदतमीजी की। मैंने गुस्से में आकर नजमा के रुखसार पर थप्पड़ जड़ दिया था। नजमा के दिल से अभी तक इस बात का दुख और गुस्सा नहीं जाता था। मैंने उससे कई बार माफी भी मांगी थी, मगर वो उस वाक़े को भूलने पर आमादा ही नहीं होती थी। नजमा का क्लिनिक अल्लाह के फजल से बड़े एहसन तरीके से चल रहा था। दौलत की रेल पेल थी, सुख ही सुख था, मगर अब मुझे शाजिया की फिक्र रातों को सोने ना देती थी। दिन तो ड्यूटी में गुजर जाता था, जबकि रात भी आंखों ही आंखों में कट जाती थी। मैं काउंटर पर खड़ा था जब एक जोड़ा इलाज की खातिर आया था। शोहर को तो मैंने बाहर ही बिठा लिया था, जबकि औरत को मैंने क्लिनिक के अंदर भेज दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा जब 2 निकाब पोश बीबियां क्लिनिक में दाखिल होने की इजाजत मांगने लगी थी। मैंने इनको भी क्लिनिक में भेज दिया था। मैं इन 2 औरतों को देखकर हैरान रह गया था। ये बुर्का पोश औरतें तकरीबन हर रोज ही क्लिनिक का चक्कर लगाती थी। ना जाने इनका मसला अभी तक नजमा क्यों हल न कर पाई थी। 3-4 घंटे यूं ही गुजर गए थे। जब वो औरत क्लिनिक से निकली थी, उस औरत के निकलते ही वो निकाब वाली औरतें भी क्लिनिक से निकल आई थी। वो दोनों बहुत तेजी से चल रही थी जब मेरी नजर एक औरत के पांव पर पड़ी। उसने मर्दाना चप्पल पहन रखी थी। मैं जल्दी से उनके पीछे ही लपका था। मुझे उस औरत की मर्दाना चप्पल ने तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो दोनों मेरी आवाज पर रुक गई थी। मैंने जल्दी से बात बनाई थी। मैं बोला, बहन आपका मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बड़े दिनों से आते देखता हूँ। इन दोनों में से एक औरत बोली, हम दूसरी औरतों के मसाइल हल करवाने आती हैं। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ गई थी। अब सारा मामला हल हो चुका था। असल में ये 2 औरतें ही दूसरी औरतों का इलाज करती थी। सारा क्रेडिट नजमा ने ले रखा था। खैर जो भी था, मुझे आम से गर्ज थी। मैंने पेड़ गिनकर क्या ले लेना था। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था जब मुझे शाजिया की कॉल आ गई थी। मैंने उसकी खैरियत पूछी तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, भैया मेरा घर बचा लो, मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। तुम किसी तरह अपनी बीवी को मेरा इलाज करने पर रजामंद कर लो। मैंने उसे हौसला देकर फोन बंद कर दिया था। इलाज वाली सारी औरतें जा चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा क्लिनिक में जाकर नजमा से शाजिया के मसले पर बात करता हूँ। मैं अपने ही ध्यान में क्लिनिक का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगा तो नजमा एकदम से चिल्ला उठी। वो भागकर मुझ तक आई थी और फिर मुझे धक्का देकर बाहर ले आई थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। एक बार जब कहा हुआ है कि क्लिनिक में मर्दों का दाखिला ममनू है, तो तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? नजमा की इस बदतमीजी पर एक लम्हे के लिए मेरा दिल घायल हो गया था, लेकिन मुझे नजमा से काम निकलवाना था, इसलिए मैं मुस्कुराकर क्लिनिक से बाहर निकल आया था। नजमा भी बाहर आ गई थी। मैं बोला, नजमा मेरी बहन शाजिया का घर टूटने से बचा लो, उसका भी इलाज कर दो। मैं तुम्हें इस काम के लिए दुगनी फीस देने को तैयार हूँ। नजमा ने दाएं बाएं सर हिलाकर इनकार कर दिया था। वो बोली, शाजिया का तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है, बस इतना है कि उसे कह दो कि नमाज कुरान की पाबंदी करो, अल्लाह झोली भर देगा। मैं बोला, ये सब बातें तुम इन औरतों को भी कह सकती हो जो तुमसे इलाज करवाने आती हैं। मेरी बहन की बारी तुम्हें रब याद आ गया। नजमा साफ मुकर गई थी। वो बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मैं शाजिया का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मैं चुप हो गया था। मैंने नजमा से कलाम करना भी छोड़ दिया था। मैंने 2-3 दिन उससे बिल्कुल ही बातचीत नहीं की थी। उसे बिल्कुल मेरी परवाह थी ही नहीं। लोग सच कहते हैं कि जो औरत पैसा कमाने वाली हो जाए
वो फिर मर्द को किसी गिनती में नहीं लाती। खैर कुछ ही दिन गुजरे होंगे जब शाजिया सूजे हुए नीले चेहरे के साथ हमारे घर आई थी। उसने बताया कि आज फिर उसके शौहर ने बांझपन का ताना देकर उसे बहुत मारा है और मुझे लगता है कि उसका शौहर उसे तलाक देने वाला है। शाजिया नजमा के कदमों में बैठ गई थी और रो रो कर मुझसे कह रही थी कि भैया नजमा को मना ले कि वो उसका इलाज कर दे, मगर नजमा का दिल पत्थर का था, वो किसी तरह भी नहीं मान रही थी। मैंने एक बार फिर से नजमा को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा कि मेरी बहन ने माजी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसकी माफी मैं तुझसे मांगता हूँ, मेरी बहन का घर उजड़ने से बचा लो। नजमा बोली कि अगर शाजिया का शौहर उसे तलाक दे देगा तो हम उसकी दोबारा शादी कर देंगे। मैं बस नजमा को देखता रह गया था और बोला, तो मेरी बहन की तलाक पर तो रजामंद हो गई हो, मगर उसके इलाज के लिए रजामंद क्यों नहीं हो रही? नजमा बोली कि मेरी मजबूरी है, मैं अपने खानदान की किसी भी लड़की का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मुझे नजमा की बात ने चौंका दिया था, मगर मैं खामोश हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद शाजिया तलाक लेकर मेरे घर आ गई थी। मुझे नजमा पर शदीद गुस्सा भी था, मगर अब मुझे उस पर शक हो गया था। मैं हर सूरत में जानना चाहता था कि उसने आखिर शाजिया का इलाज क्यों नहीं किया। शाजिया अब नजमा से शदीद नफरत करने लगी थी। वो हर वक्त घर में बैठी रोती रहती थी। मुझे कहती, भैया अगर तुम में जरा सी भी गैरत है तो नजमा को तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि खाली गैरत से पेट नहीं भरा करते, मैं तो किसी काम काज का नहीं हूँ, मेरे बच्चे और तुम भूख से मर जाओगी। अब शाजिया हर वक्त चौकन्ना रहती थी। वो नजमा पर कड़ी नजर रखे हुए थी। वो एक एक औरत का हिसाब लगाकर बैठी हुई थी। एक दिन मेरे पास आकर बोली, भैया तुमने कभी सोचा है कि नजमा ने मेरा इलाज क्यों ना किया? मैं बोला, हाँ बहुत बार सोचा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। शाजिया बोली, भैया दाल में कुछ काला है, नजमा ने मेरा इलाज फकत इसलिए ना किया क्योंकि उसके मन में खोट है, उसका काम शफाफ नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हारी तो आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है जो तुम हर रोज दो निकाब पोश मर्दों को पहचान ही ना पाए। तुमने नहीं देखा क्या, जब भी कोई औरत इलाज के लिए आती है तो तुम उसके शौहर को नीचे बिठा देते हो और उसका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करने के बहाने उस आदमी को मसरूफ कर देते हो। फिर दो बुरके में लिपटी खवातीन आती हैं जो दरअसल औरतें नहीं हैं बल्कि मर्द हैं। फिर वो कमरे में चले जाते हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। मैं शाजिया की बातों पर चौंक गया था। शाजिया ने मुझे नया कुछ भी नहीं बताया था। उसने वही बातें की थी जिनके मुतालिक मुझे पहले ही शक व शुबहात थे, मगर मैं पैसे के लालच में आकर अपने शक को कुचल देता था। मैंने शाजिया से कहा कि कल जब कोई औरत इलाज करवाने आएगी तो हम दोनों टोपी वाला बुर्का पहनकर क्लिनिक के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तब सारा राज हम पर आफशा हो जाएगा। उसने हामी भर ली थी। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा। मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की जिससे नजमा को मुझ पर शक होता। नजमा अपने क्लिनिक चली गई थी। आधे घंटे तक एक जोड़ा इलाज की गर्ज से आ गया था। बीवी को मैंने क्लिनिक के अंदर भेज दिया और उसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को कहा। फिर मैं खुद काउंटर छोड़कर नीचे घर में आ गया। मैंने शाजिया को इशारा किया तो वो दो बुरके लेकर मेरे सामने आ गई। हमने जल्दी से वो बुरके पहने और नजमा के क्लिनिक में दाखिल होने लगे थे। नजमा का क्लिनिक निहायत उम्दा था। वो ड्राइंग रूम की तरह ही लग रहा था। वो औरत जो इलाज की गर्ज से आई थी वो चुपचाप बैठी थी। नजमा की नजर जैसे ही मुझ पर और शाजिया पर पड़ी तो वो बोली, रफीक आ गए हो तुम, तो चलो अपना ये केस संभालो। मैंने शाजिया को आंखों ही आंखों में देखा था। मैं केस कैसे संभालता, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था। नजमा बोली, बच्चों वाली फाइल कहाँ है? उस औरत ने बताया है कि उसके शौहर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। उस औरत का नाम फाइल में लिख लो। ठीक आज से 9 माह बाद ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नौजायदा बच्चा उसकी गोद में होना चाहिए। मैंने जल्दी से अपना टोपी वाला बुर्का उतार फेंका था।
मेरी तकलीद करते हुए शाजिया ने भी ऐसा ही किया था। नजमा एकदम से बौखला कर रह गई थी, उसका रंग फक हो गया था। मैं बोला, नजमा, आज तुम मुझे अपने इलाज का तरीका बताओगी, इसके अलावा मैं एक बात भी सुनना नहीं चाहता। नजमा बौखलाई हुई थी। वो बोली, तुम कोई काम नहीं करते थे, गुर्बत ने हमारे घर में डेरे लगाए हुए थे। मैंने अपनी एक सहेली से मशवरा किया तो उसने मुझे बांझ औरतों के इलाज वाला क्लिनिक खोलने का मशवरा दिया था। मेरी सहेली फाखरा एक NGO चलाती है जहां वो उन बच्चों को अपने पास रखती है जिनके वालिदैन को उनकी जरूरत नहीं होती। कुछ वालिदैन नौजायदा बच्चों को पालकने में डाल जाते हैं तो कुछ बच्चे कचरे के ढेर पर पड़े रो रहे होते हैं। कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं जो किसी दरिंदे का निशाना बनकर हामला तो हो जाती हैं मगर उन बच्चों को अपने पास नहीं रख पाती, इसलिए वो उसके ऑफिस आकर अपने बच्चे थमा जाती हैं। फाखरा ने मुझे बताया था कि हमारे मुआशरे में अगर कोई औरत उम्मीद से नहीं होती तो उसका शौहर बच्चा अडॉप्ट करने की बजाय दूसरी शादी को तरजीह देता है। ऐसे में कई औरतों के घर उजड़ जाते हैं। फाखरा ने अपने 2 कारिंदे मुझे दिए हुए थे। जब भी कोई औरत मेरे पास इलाज की गर्ज से आती है तो मैं उसे सीधी सी बात बता देती हूँ कि इलाज में करना नहीं जानती, बस बच्चा उनको मिल जाएगा। मैं उनके शौहर का ब्लड ग्रुप ले लेती और उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा 9 माह बाद उस औरत को थमा देती। मैंने शाज़े का इलाज इसलिए ना किया क्योंकि मुझे डर था कि ये मेरा ढिंडोरा पीट देगी और मुझे बदनाम कर देगी। शाजिया एकदम रोने लगी थी। वो बोली, नजमा, तुम्हारे अंदर ये डर भी मेरे बुरे रवैये ने ही डाला था। अगर मैं शादी के शुरू के दिनों में तुमसे ना लड़ती ना झगड़ती तो तुम मुझसे इस कदर खौफजदा ना होती, तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कर ही देती और आज मैं यहाँ तलाक लेकर ना बैठी होती। मगर आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस कार खैर में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तुमने जो काम शुरू किया है ये नेकी वाला है। इस तरह बेयारो मददगार बच्चों को वालिदैन मिल जाते हैं और औरतों के घर उजड़ने से बच जाते हैं। नजमा और शाजिया एक दूसरे के गले लगकर रोती थी। मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। मुझे नजमा पर फख्र होने लगा था।